வந்தே நான் வெட்கப்படலே. ஓஹோ உந்தயமென்னை கைவிடலே. ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರನೇ ಸಹೋದರಿಯೇ, ಕರ್ತನು ತನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿರುವುದು ಏನೆಂದರೆ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಡುವುದು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನನ್ನು ತೊರೆಯುವುದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುತ್ತೇನೆ, ಲೋಕದ ಕಡೆಯವರೆಗೂ ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ ದೇವರು. ಎಲ್ಲಿ 2 ಅಥವಾ 3 ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬರುತ್ತಾರೋ ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ದೇವರು ನಮ್ಮ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆತನು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ದೇವರು. ತನ್ನ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವ ಆತನು ಕೂಡ ಆಗಿರುವ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನನ್ನು ನೋಡಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವ, ಆತನಿಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ. ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ದೇವರು ನೀನಪ್ಪ, ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ತಂದೆಯು ನೀನಪ್ಪ, ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬನು ನೀನಪ್ಪ. ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಯ್ದು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ನನಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಧಿಸಿ ಅಪ್ಪ ನನ್ನನ್ನು ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿರುವ ದೇವರೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ದೇವರ ಆತ್ಮನನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್, ವಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ರೈಟ್ ನಾವ್. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರಾತ್ಮನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮರೆತು, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಕಲವನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸುವ. ಆತನ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು, ಈ ಸಮಯವನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಮ್ಮನ್ನೇ ಆತನ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವ. ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿನಗೆ ವಂದನೆ. ಆತನು ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಸಮಯವು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಸಮಯವು ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ನಾವು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಬಹುದು, ಏನೋ ತಾನೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು, ಕೈ ತಟ್ಟಬಹುದು. ಆದರೆ ಕರ್ತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಸಭೆಯೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಕೂಟವೇ ಅಲ್ಲ. ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯವು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಂದು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಗಾಗಿ ನಾವು ಹೃದಯದಂತರಾಳದಿಂದ ಕಾದಿರುವ, ಆತನನ್ನೇ ನೋಡಿ ಹೇಳುವ, ಅಪ್ಪ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಬಾ, ನನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಮುಟ್ಟು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸ್ತೋತ್ರ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಆತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವ, ಹೃದಯದಂತರಾಳದಿಂದ ಆತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವ. ಇಲ್ಲಿರುವವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೇಳುತ್ತಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಂದಿಸಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಆತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿರಿ, ಆತನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿರಿ. ಕರ್ತನ ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ, ನೀವು ಸಕಲ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆತನನ್ನೇ ಸ್ಮರಿಸಿ ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಆತನು ಸರಾಗ ಮಾಡುವನು ಎಂಬುದಾಗಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀರೋ, ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೀರೋ ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಮತ್ತು ಕರ್ತನಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಆತನಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ, ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಮುಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ, ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಮುಟ್ಟು ಕರ್ತನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರನೇ ಸಹೋದರಿಯೇ, ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು, ನಮ್ಮ ದೇವರು, ಆತನು ನಂಬಿಗಸ್ತನಾದ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಹಾಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ಆತನ ಹಾಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತರಾದವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಆತನು ನಂಬಿಗಸ್ತನಾದ ದೇವರು. ನಿನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದ ದೇವರು ನಂಬಿಗಸ್ತನಾದ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ದೇವರು ನಂಬಿಗಸ್ತನಾದ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೆದ ದೇವರು ಆತನು ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕೊನೆಯ ತನಕ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕರೆದಿರುವೆ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ನನ್ನ
ಕೊನೆ ತನಕ ನೀನು ನಡೆಸುವೆ ನೀ, ಕರೆದಿರುವೆ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ನನ್ನ, ಕೊನೆ ತನಕ ನೀನು ನಡೆಸುವೆ ನೀ. ಅಪ್ಪ ಯೇಸಪ್ಪ, ಸೇವೆಯ ಆಧಾರನೇ, ಅಪ್ಪ ಯೇಸಪ್ಪ, ಸೇವೆಯ ಸ್ಥಿವಾರನೇ. ಸ್ತೋತ್ರ. ನಮ್ಮನ್ನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ನಮ್ಮ ಪರಲೋಕ ತಂದೆಯೇ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ನಿನ್ನ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ, ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಗಾಗಿ, ನಿನ್ನ ನಂಬಿಗಸ್ತಿಕೆಗಾಗಿ ನಿನಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಅಪ್ಪ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಕೊನೆ ತನಕ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿನ್ನ ಹತೋಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬಂದಿರುವವರನ್ನು, ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಕೇಳುತ್ತಿರುವಂಥವರನ್ನು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನಿಂದ, ನಿನ್ನ ಅಭಿಷೇಕದಿಂದ ತುಂಬಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಕಟ್ಟುಗಳು ಒಡೆಯಲ್ಪಡಲಿ. ಹೃದಯದಂತರಾಳದಿಂದ ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಾಗ, ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ, ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವಾಗ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವಾಗ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಕಟ್ಟುಗಳು, ಬಂಧನಗಳು ಒಡೆಯಲ್ಪಡಲಿ. ನಿನ್ನ ಜನರು ನಿನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಲಿ, ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀನು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡು. ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆ ನನಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೆನ್. எல்லாரும் சொல்றவருக்கு விடமாட்டேன். ஹல்லேலூயா. ஏன்னா ஆண்டவர் நாமத்திற்கு மகிமை செலுத்துகிறது. ஆமென். ஸ்ரீதர் நாமத்திற்கு இல்லை, சங்கர்பதர் நாமத்திற்கு இல்லை, யாரோட நாமத்திற்கு இல்லை, யாரோட நாமத்திற்கு? ஆண்டவரோட நாமத்திற்கு மகிமை செலுத்துகிற ஒரு வார்த்தை தான் ஹல்லேலூயா. ஆமென். அது சொல்லும்போது உற்சாகமா சொல்லணும். ஆமென். ஹல்லேலூயா. இன்னும் ஜோர கைகளை உயர்த்தி ஹல்லேலூயா. இன்னும் கேட்கல, மாதேபுரத்துக்கே கேட்கல. ஹல்லேலூயா. ஐயோ, இவ்வளவுதானா? ஆமென். வேற விஷயத்துக்கெல்லாம் அவ்வளோ ஜோரா பேசுறீங்களே. ஆமென். உண்மையான ஒரு வார்த்தை சொல்வதற்கு ஏன்னா, ஆமென். இன்னும் எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லுமா ஜோரா ஹல்லேலூயா. கேட்கலையே. ஹல்லேலூயா. ஆமென். ஹல்லேலூயா. எல்லாரும் கொஞ்சம் ஸ்டைலா சொல்லி இருக்கிறீங்க. ஆமென். ஸ்டைல் எல்லாம் விட்டுட்டு ஆமென். உள்ளத்தில் ஆழத்தில் இருந்து அப்பாவை பார்த்து சொல்லலாமா? இப்போ இன்னும் ஜோரா 1 2 3 ஸ்டார்ட். ஹல்லேலூயா. ஆமென். ஹல்லேலூயா. எல்லாரும் கரங்களை தட்டி ஏசப்பாக்கு ஆமென். ஹல்லேலூயா. ஆமென். இங்க வந்திருக்கிறது நீங்க ஆமென். எல்லாரும் சகல ஜனங்களும் நீங்களும் நானும் வந்திருக்கிறது எதுக்காக? சங்கர் பிரதர் பார்க்கறதுக்கு வந்திருக்கிறீங்களா? எவ்வளவு பேர் சங்கர் பிரதரை பார்க்க வந்தீங்க? ஆமென். சங்கர் பிரதரை பார்க்க வந்திருக்கலாம். சங்கர் பிரதரை நம்பி வந்திருக்கிறீங்கன்னா அது தப்பு தான். ஆமென். சங்கர் பிரதரை நம்பி வந்தீங்கன்னா அது தப்பு. என்னை நம்பி வந்தீங்கன்னா அது பெரிய பாவம். ஆமென். ஹல்லேலூயா. சங்கர் பிரதர் கோவிச்சுக்கலாம். ஆனா என்ன நம்பி வந்தீங்கன்னா அது பெரிய பாவத்துல பெரிய பாவம். ஏத்திரமா என் ஆண்டவருக்கு பிடிக்காத காரியம். அவங்களுக்கு செலுத்துகிற கனத்தையும் யாருக்கு செலுத்த என் ஆண்டவர் விடமாட்டார், விரும்பவும் மாட்டார். அது உங்களுக்கு தெரியல. ஆமென். என் தேவனுக்கு செலுத்துகிற கனத்தை என் தேவனுக்கு மட்டும்தான் செலுத்தணும். அவங்கள மட்டும்தான் நம்பணும். அப்புறமா தான் ஜனங்களை யூஸ் பண்ணலாம். சங்கர் பிரதரை யூஸ் பண்ணலாம், டானியலை யூஸ் பண்ணலாம், இங்க இருக்கிற ரக்ஷித்தோ, பிரசாந்த், இங்க இருக்கிற சகோதரிகளை யூஸ் பண்ணலாம் ஆண்டவர். ஆனா உன்னோட நம்பிக்கை யாரு? இயேசு. ஆமென். உன்னோட என்னோட நம்பிக்கை யாரு? இயேசு மாத்திரமே. ஆமென். ஹல்லேலூயா. இப்ப சொல்லலாமா? அது பாடலா சொல்லலாமா? உம்மை நம்பி வந்து நான் வெட்கப்படல, உம் தயவு என்னை கைவிடல. ஆமா அல்லவா? ஆமென். எவ்வளவு பேர் சொல்ல முடியும்? தைரியம் சொல்ல முடியும். ஆமா ஆண்டவரே, என் வாழ்க்கையில இதுவரையும் இந்த ஒரு மினிட், இந்த ஒரு செகண்ட் வரைக்கும் உம்மை தான் நம்பியிருக்கிறேன் ஆண்டவரே.
நான் வெக்கப்பட்டு போகலப்பா, வெக்கப்பட்டு போவது இல்லை. ஆமே ஹல்ல சொல்லலாமா, பாடலாமா எல்லாரும் சேர்ந்து? ஆமே ஹல்லேலூயா. எல்லாரும் கரங்களை தட்டி ஆமே ஹல்லேலூயா. உம்மை நம்பி வந்தேன் நான் வெக்கப்படல, உம்முடைய வெண்ணை கைவிடல. உம்மை நம்பி வந்தேன் நான் வெக்கப்படல, உம்முடைய வெண்ணை கைவிடல. வெறுங்கையாய் கடந்து வந்தேன், இரு பெருவாரங்கள் எனக்கு தந்தே. வெறுங்கையாய் கடந்து வந்தே, இரு பரிவாரங்கள் எனக்கு தந்தே. உம்மை துதிப்பேன். ஆமே எல்லாரும் சொல்லுங்க. உம்மை நம்பி வந்தேன் நான் வெக்கப்படலே, ஓஹோ உம்முடைய வெண்ணை கைவிடலே. அப்பா உம்மை நம்பி வந்தேன் நான் வெக்கப்படலே, உம்முடைய வெண்ணை கைவிடலே. காயப்பட்டு நின்றேன் கண்ணீரை சென்றேன், கலங்கின எனக்காக இறங்கி வந்து. ஆமே காயப்பட்டு நின்றேன் கண்ணீரை சென்றேன், கலங்கின எனக்காக இறங்கி வந்து. உடன்படிக்கை என்னோடு செய்து இழந்திட்ட யாவையும் திரும்ப தந்து. உடன்படிக்கை என்னோடு செய்து இழந்திட்ட யாவையும் திரும்ப தந்து. உம்மை சந்தோஷமா உம்மை துதிப்பேன். ஆமே உம்மை நம்பி வந்து நான் வெக்கப்படல, உம்முடைய வெண்ணை கைவிடல. அப்பா உம்மை நம்பி வந்து நான் வெக்கப்படல, உம்முடைய வெண்ணை கைவிடல. ஆமே ஹல்லேலூயா. எல்லாரும் கைகளை தட்டி சோர் ஆமென் பாஸ்டர். ஆமென். நன்றி அப்பா. வேண்டினோர் எல்லாம் விடை பெற்ற போதும், வேண்டிய எல்லாம் எனக்கு தந்தி. வேண்டினோர் எல்லாம் விடை பெற்ற போதும், வேண்டியது எல்லாம் எனக்கு தந்தி. பரதேசியாய் நான் தங்கினதை சுதந்திரமாக மாற்றி தந்தி. பரதேசியாய் நான் தங்கினதை சுதந்திரமாக மாற்றி தந்தி. உம்மை துதிப்பேன். ஆமே உம்மை துதிப்பேன். அப்பா உம்மை நம்பி வந்தேன் நான் வெக்கப்படல, உம்முடைய வெண்ணை கைவிடல. அப்பா உம்மை நம்பி வந்தேன் நான் வெக்கப்படல, உம்முடைய வெண்ணை கைவிட. சொல்லுங்க சொல்லுங்க. வெறுங்கையாய் கடந்து வந்தேன், இரு பரிவாரங்கள் எனக்கு தந்தி. சொல்லுங்க. வெறுங்கையாய் கடந்து வந்தேன், இரு பரிவாரங்கள் எனக்கு தந்து. ஆமென். வெறுங்கையாய் கடந்து வந்தேன், இரு பரிவாரங்கள் எனக்கு தந்து. வெறுங்கையாய் கடந்து வந்தேன், இரு பரிவாரங்கள் எனக்கு. எல்லாரும் உம்மை துதிப்பேன். உம்மை துதிப்பேன். உம்மை நம்பி வந்தேன் நான் வெக்கப்படல, உம்முடைய வெண்ணை கைவிடல. சொல்லுங்க சொல்லுங்க. உம்மை நம்பி வந்தேன் நான் வெக்கப்படல, உம்முடைய வெண்ணை கைவிடல. நான் உம்மை நம்பி வந்தேன் நான் வெக்கப்படல, உம்முடைய வெண்ணை கைவிட. சொல்லுங்க சொல்லுங்க பாடுங்க. உம்மை நம்பி வந்தேன் நான் வெக்கப்படல, உம்முடைய வெண்ணை கைவிடல. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. இன்னும் ஜோரா ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. பழகணும் பழகணும், சபையோடு பழகணும். ஆமென். Thursday வருகிற ஜனங்கள் எல்லாம் பழகணும். ஹல்லேலூயா சொல்ல பழகணும். ஆமென் சொல்ல பழக வேண்டும். ஆமென் ஹல்லேலூயா. ரொம்ப நாள் ஆச்சு. ரொம்ப நாள்ல இந்த எனக்கு ஒரு வேதனை என்ன தெரியுமா? எல்லா இடத்துலையும் போனாலும் இந்த ஹல்லேலூயா சொன்னால் டக்குன்னு ரிப்பீட் ஆகும், ஆமென் சொன்னால் டக்குன்னு ரிப்பீட் ஆகும். ஆனால் இந்த Thursday மீட்டிங்கில் மட்டும்தான்
இந்த தேர்ஸ்டே மீட்டிங்கில் மட்டும் ஏன் தெரில, ஆனால் ஒரு வேறு கும்பல்லேருந்து வேறு சபையிலேருந்து வர்ற காரணத்தினாலேயோ இல்லை நான் என்ன சொல்லிடு விடு சொன்னாலும் ஆமாம் சொல்லனாலும் ஆகும் என்ற மாதிரி இல்லை ஒப்பு கொடுக்கணும். வாய்களை திறந்து ஒப்பு கொடுக்க இருக்கிற கட்டுகள் எல்லாம் உடைக்கும். ஆமென். கட்டுகள் எல்லாம் உடைக்கப்படும். அது உங்களுக்கு தெரியல. இது ஸ்பிரிச்சுவலி ஸ்பிரிச்சுவல் சீக்ரெட்ஸ். இதெல்லாம் நீங்க வாய் திறந்து அறிக்கை செய்யணும். ஹல்லேலூயா சொல்லணும், ஹல்லேலூயா சொல்லணும். எதனா உங்களுக்கு ஒரு வாக்குத்தத்தமான ஒரு வார்த்தைகள் வரும்போது ஆமென் சொல்லணும். அதுதான் ஒரு கிறிஸ்துவுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு பலன். ஆமென், ஹல்லேலூயா. நீங்க ஆமென் சொல்லுங்க, அதை நீங்க பெற்றுக்கொள்வீர்கள். நீங்க ஆமென் சொன்னாலே போதும், அதை நீங்க பெற்றுக்கொண்டீர்கள் என்ற அர்த்தம். நீங்க சும்மாவே இருந்தீங்கன்னா அனலும் இல்லை குளிரும் இல்லை. அப்படிப்பட்ட ஆளுகளை ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு? குமட்டி, ஆமென், ஹல்லேலூயா, குமட்டி விடுவார். ஆமென், ஹல்லேலூயா. அதான் அனலும் இல்லாமல் குளிரும் இல்லாமல் இருக்கவே கூடாது. எப்பவும் அப்படியே வல்லமையா இருக்கணும். ஆமென், வல்லமையா இருக்கணும். என்னத்தான் நடந்தாலும் பரவாயில்ல, எது ஆனாலும் பரவாயில்ல. ஆமென், ஹல்லேலூயா. என் தேவாதி தேவனுக்கு ஜெய்தா. ஆமென். போலோ இயேசு மகாராஜுக்கு ஜெய், போலோ இயேசு மகாராஜுக்கு ஜெய். இன்னும் ஜோரா சொல்ல. அவங்க யார் தெரியுமா? மகாராஜா, என் எஜமானன், உங்களோட எஜமானன். ஆமென், ஹல்லேலூயா. இந்த உலகத்தில் இருக்க பொலிட்டிஷியன்ஸோ லீடர்ஸோ அவங்க இவங்க யாருக்கும் ஜெய் சொல்ற அவசியமே இல்லை. அவங்களுக்கு ஜெய் சொல்லிட்டா. ஆமென். அவன் வந்து உங்க வீடு தேடி வரவா. ஆமென், ஹல்லேலூயா. அரசியல்வாதிகள் உங்க வீடு தேடி வருவார்கள். பெரிய பெரிய அதிகாரிகள் உங்க வீட்டை தேடி வருவார்கள். அது எப்போ தெரியுமா? போலோ இயேசு மகாராஜுக்கு இந்த ஜெய் சொல்லணும். வாய்களை திறக்கணும். நீ எப்போ முட்டிக்கால் போடுறியோ இன்னொருத்தர் முன்னாடி நீ போய் கை கட்டுற சூழ்நிலை உனக்கு வராது. ஆமென், ஹல்லேலூயா. நீ எப்போ முட்டிக்கால் போடுறிய உன் வீட்டு ரூமுக்குள்ள எவனு முன்னாடி போய் நீ முட்டிக்கால் போடுற அவசியமே வராது. இதுதான் சீக்ரெட். ஆமென், ஹல்லேலூயா. சொல்லமா? மன்னாதி மன்னனுக்கு ஜெய ஹே, ஹே மன்னாதி மன்னனுக்கு ஜெய ஹே, மாறாத தேவனுக்கு ஜெய ஹே. யாரு? மாறாத தேவனுக்கு ஜெய ஹே, ஜெய ஹே, ஓ ஜெய ஹே, ஜெய ஹே, ஓ ஜெய ஹே. சொல்லுங்க, ஜெய ஹே, ஓ ஜெய ஹே, ஜெய ஹே, ஓ ஜெய ஹே. என்னை வாழ வைக்கும் தேவனுக்கு ஜெய ஹே, என்னை நடத்துகின்ற தேவனுக்கு ஜெய ஹே. யாரு? என்னை வாழ வைக்கும் தேவனுக்கு ஜெய ஹே, என்னை நடத்துகின்ற தேவனுக்கு ஜெய ஹே. சொல்ல, மன்னாதி மன்னனுக்கு ஜெய ஹே, ஹே மாறாத தேவனுக்கு ஜெய ஹே, ஹே மன்னாதி மன்னனுக்கு ஜெய ஹே, மாறாத தேவனுக்கு ஜெய ஹே. கர்த்தாதி கர்த்தருக்கு ஜெய ஹே, ஹே கர்த்தாதி கர்த்தருக்கு ஜெய ஹே, ராஜாதி ராஜனுக்கு ஜெய ஹே, ராஜாதி ராஜனுக்கு ஜெய. எல்லாரும் ஒண்ணா ஜெய ஹே, ஓ ஜெய ஹே, ஜெய ஹே, ஓ உற்சாகமாய் பாடுங்களே. ஜெய ஹே, ஓ ஜெய ஹே, ஜெய ஹே, ஓ ஜெய. யாருக்கு? என்னை வாழ வைக்கும் தேவனுக்கு ஜெய ஹே. ஆமென். என்னை நடத்துகின்ற, ஆமென் சொல்லுங்க, பாடுங்க. என்னை வாழ வைக்கும் தேவனுக்கு ஜெய ஹே, என்னை நடத்துகின்ற தேவனுக்கு ஜெய ஹே. ஹல்லேலூயா. இலங்கையின் தேவனுக்கு ஜெய ஹே. சொல்லுங்க, இலங்கையின் தேவனுக்கு ஜோரா ஜோரா. இலங்கையின் தேவனுக்கு ஜெய ஹே. ஆமென். அமெரிக்காவின் தேவனுக்கு ஜெய ஹே, ஹே அமெரிக்காவின் தேவனுக்கு ஜெய ஹே. ஆப்பிரிக்காவின் தேவனுக்கு ஜெய ஹே, ஆப்பிரிக்காவின் தேவனுக்கு ஜெய ஹே. இப்போ சொல்லமா? பெருமையா சொல்லமா? இந்தியாவின் தேவனுக்கு ஜெய ஹே. ஆமென். இந்தியாவின் தேவனுக்கு ஜெய ஹே, ஜெய ஹே, ஓ ஜெய ஹே, ஜெய ஹே, ஓ ஜெய ஹே. ஆமென். ஜெய ஹே, ஓ ஜெய ஹே, ஜெய ஹே, ஓ. யாரு? என்னை வாழ வைக்கும் தேவனுக்கு ஜெய ஹே, என்னை நடத்துகின்ற தேவனுக்கு ஜெய ஹே. சொல்லுங்க, என்னை வாழ வைக்கும் தேவனுக்கு, என்னை வழி நடத்தும் ராஜனுக்கு ஜெய ஹே, என்னை ஆளும் தேவனுக்கு ஜெய ஹே, உன்னை ஆளும் தேவனுக்கு ஜெய ஹே. சொல்லுங்க, என்னை ஆளும் தேவனுக்கு, ஆமே உன்னை ஆளும் தேவனுக்கு, ஆமே நம்மை ஆளும் தேவனுக்கு, ஆமே நம்மை ஆளும்
ஆளும் தேவனுக்கு. அது மாத்திரமா? ஆணைக்கும் ஆளும் தேவனுக்கு. ஆமே. அகிலம் ஆளும் தேவனுக்கு. சொல்லுங்க. ஓ ஜெய ஹே, ஓ ஜெய ஹே, ஜெய ஹே, ஓ ஜெய ஹே. அப்பா ஜெய ஹே, ஓ என்னை ஜமானுக்கு ஜெய ஹே, ஓ ஜெய ஹே. என்னை வாழ வைக்கும் தேவனுக்கு ஜெய ஹே. என்னை வழி நடத்தும் ராஜனுக்கு ஜெய ஹே. என்னை வாழ வைக்கும் தேவனுக்கு ஜெய ஹே. என்னை நடத்துகின்ற தேவனுக்கு. ஆமே. என்னை வாழ வைக்கும் தேவனுக்கு ஜெய ஹே. என்னை வழி நடத்தும் ராஜனுக்கு. சொல்லுங்க சொல்லுங்க. என்னை வாழ வைக்கும் தேவனுக்கு. ஆமே. என்னை நடத்துகின்ற தேவனுக்கு. ஆமே. என்னை வாழ வைக்கும் தேவனுக்கு. ஆமே. என்னை நடத்துகின்ற ராஜனுக்கு. என்னை வாழ வைக்கும் தேவனுக்கு ஜெய ஹே. என்னை வாழ்த்துகின்ற தேவனுக்கு ஜெய ஹே. என்னை வாழ வைக்கும். ஆமே. என்னை நடத்துகின்ற, என்னை வாழ வைக்கும் தேவனுக்கு ஜெய ஹே. என்னை நடத்துகின்ற ராஜனுக்கு ஜெய ஹே. சொல்லுங்க. உண்மையா பெருமையா சொல்லணும். என்ன தெரியுமா? தைரியமா. என்னை வாழ வைக்கும் தேவனுக்கு ஜெய ஹே. என்னை நடத்துகின்ற ராஜனுக்கு ஜெய ஹே. சொல்லுங்க சொல்லுங்க. என்னை வாழ வைக்கும் தேவனுக்கு ஜெய ஹே. என்னை நடத்துகின்ற தேவனுக்கு ஜெய ஹே. யார் உன்னை வாழ வைத்தார் இதுவரையிலும்? ஆமே. ஹல்லேலூயா. என் தேவன் தானே, என் இயேசு தானே, உங்க அப்பா தானே. ஆமே. ஹல்லேலூயா. துதிக்கும் கனத்திற்கும் பாத்திரர் அவர் ஒருவர் மாத்திரமே. ஆமே. ஹல்லேலூயா. என்னவா? துதிக்கும் கனத்திற்கும் மகிமைக்கு பாத்திரர் அவர் ஒருவரே. அந்த துதியும் கனமும் மகிமை நான் யாருக்கு செலுத்த விரும்பல. என் தேவன் கேட்கிறா, எனக்கு செலுத்துகிற துதி எங்கே? சகோதரா சகோதரி, மறந்து விட்டாயா? மறந்து விட்டாயா? என் தேவனை நீ மறந்து விட்டாயா? என் தேவன் கேட்கிற ஒரே ஒரு கேள்வி என்ன தெரியுமா? சபைக்காகட்டும் தன் பிள்ளைங்களுக்காகட்டும் எனக்கு செலுத்துகிற கனம் எங்கே? எனக்கு செலுத்த வேண்டிய துதி எங்கே? இவ்வளோ நாள் ஆமே ஆண்டவரே நாளைக்கு பண்றேன், நாளைக்கு பண்றேன், இன்னைக்கு டயர்டு, இன்னைக்கு அந்த வேதனை இந்த சோதனை, வேதனைகள் மத்தியிலும் சோதனைகள் மத்தியிலும் என் தேவனை துதிப்பது. ஆமே ஹல்லேலூயா. நீ பிராக்டிஸ் பண்ண அந்த ஆமே ஹல்லேலூயா அந்த மகிமை உண்மையில வந்து இறங்கும். ஆமே ஹல்லேலூயா. என் தேவன் கேட்கிற கொஸ்டின், எனக்கு செலுத்துகிற கனம் எங்கே? சகோதரி, எனக்கு செலுத்துகிற கனம் எங்கே? ஆமா. இப்ப சொல்லமா? துதிக்கும் கனத்திற்கும் பாத்திரரே, தூயவரே எந்தன் துணையாளரே, துதிக்கும் மகிமைக்கும் பாத்திரரே, மகிமையே எந்தன் மனவாளரே. சொல்லுங்க. துதிக்கும் கனத்திற்கும் பாத்திரரே, தூயவரே எந்தன் உள்ளத்தில் ஆழத்திலிருந்து பாடுங்களே. துதிக்கும் மகிமைக்கும் பாத்திரரே, மகிமையே மகிமையே எந்தன் மனவா. ஆராதனை 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 உமக்கே. ஆராதனை 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 உமக்கே. துதிக்கும் கனத்திற்கும் பாத்திரரே, தூயவரே எந்தன் துணையாளரே, துதிக்கும் மகிமைக்கும் பாத்திரரே. சொல்லுங்க ஆசையா. மகிமையே எந்தன் மனவாளரே. சொல்லுங்க. உந்த நாமம் அறிந்த என்னை, உம்மில் வாஞ்சை கொண்ட என்னை விடுவித்து உயர்த்திடுவி, உயர்த்தியே மகிழ்ந்திடுவி. உந்த நாமம் அறிந்த என்னை, உம்மில் வாஞ்சை கொண்ட என்னை விடுவித்து உயர்த்திடுவி, உயர்த்தியே மகிழ்ந்திடுவி. துதிக்கு பாத்திர நீரல்லவோ, கனத்திற்கு பாத்திர நீரல்லவோ, துதிக்கு பாத்திர நீரல்லவோ, மகிமைக்கு பாத்திர நீரல்லவோ, நீரல்ல
பாத்திரரே, தூயவரே எந்த துணையாளரே, துதிக்கும் மகிமைக்கும் பாத்திரரே, மகிமையே எந்த துணையாளரே. எந்த கால்கள் சறுக்கிடும் போது விலகு தாங்கும் கிருபையும் அது, சிறகுகளே என் அடைக்கலமையா. எந்த கால்கள் சறுக்கிடும் போது விரைந்து தாங்கும் கிருபையும் அது, செட்டைகளே எனக்கு அடைக்கலமையா. மறைவிடமே எந்தன் தாவரமே, அடைக்கலமே மறைவிடமே எந்தன் தாவரமே, அடைக்கலமே நீரின் ஆதாரமே, ஆதாரமே. ஆராதனை 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 உமக்கே, ஆராதனை ஆராதனை இயேசுவுக்கே ஆராதனை உமக்கே. துதிக்கும் கனத்திற்கும் பாத்திரரே, தூயவரே எந்த துணையா. அவர் எங்க ஃப்ரெண்டு தானே. துதிக்கும் மகிமைக்கும் பாத்திரரே, மகிமையே மகிமையே எந்த மணவாளரே. சொல்லுங்க. துதிக்கும் கனத்திற்கும் பாத்திரரே, தூயவரே எந்த துணையாளரே, துதிக்கும் மகிமைக்கும் பாத்திரரே, மகிமையே எந்த மணவாளரே. உண்மையாய் சொல்லலாமா? இப்போ உண்மையாய் சொல்லலாமா? என்ன தெரியுமா? உந்த நாமம் அறிந்த என்னை, உம்மில் வாஞ்சை கொண்ட என்னை விடுவித்து உயர்த்துகிற தேவன் நீர் ஆண்டவரே. விடுவித்து என்னை உயர்த்துகிற தேவன் நீர் ஒருவர் மாத்திரமே ஆண்டவரே. உந்த நாமம் அறிந்த என்னை, உம்மில் வாஞ்சை கொண்ட என்னை விடுவித்து உயர்த்திடுவே, உயர்த்தியே மகிழ்ந்திடுவே. அப்பா, உந்த நாமம் அறிந்த என்னை, உம்மில் வாஞ்சை கொண்ட என்னை விடுவித்து உயர்த்திடுவே, உயர்த்தியே மகிழ்ந்திடுவே. ஆமாண்டவரே, அந்த இயேசு என்ற நாமத்தை அறிந்திருக்கிற எனக்கு, உம்மில் வாஞ்சியா இருக்கிற எனக்கு ஆண்டவரே, நீர் என்னை விடுவித்து நடத்துவீர் என்று எனக்கு தெரியும்பா. என்னை விடுவித்து நீர் நடத்துறீர் என்று எனக்கு தெரியும் ஆண்டவரே. உம்மில் வாஞ்சியா இருக்கிற ஏசப்பா, உம்மில் வாஞ்சியா இருக்கிற ஆண்டவரே, என் உள்ளத்தை ஆராய்ந்து பாருங்கப்பா. சொல்லுங்க, தைரியமா சொல்லுங்க, பரவாயில்ல. பிசாசு என்னென்னவோ பேசலாம். ஆமா, உண்மையா நீ வாஞ்சியா இருக்கிறியான்னு சொல்லலாம். ஆமா, நான் வாஞ்சியா இருக்கிறேன்னு சொல்லு. உண்மையா நான் இயேசுவில் வாஞ்சியா இருக்கிறேன், அந்த நாமத்தை அறிந்திருக்கிறேன், அந்த இயேசு என்ற நாமத்தை நான் அறிந்திருக்கிறேன். ஆமென், ஹல்லேலூயா. பிசாசு என்ன வேணாலும் சொல்லிக் கொண்டு போகலாம், போகட்டும். ஆனா நீ மட்டும் சொல்லு, உந்த நாமம் அறிந்த என்னை, உம்மில் வாஞ்சை கொண்ட என்னை விடுவித்து உயர்த்துகிற தேவன் நீர் ஒருவரே, நீர் ஒருவரே. ஆமென், ஹல்லேலூயா. என்ன ஒரே ஒரு நிமிஷம் பாருங்களேன், எல்லாரும் ஒரே ஒரு நிமிடம் என்ன பாருங்களேன். ஆமென், ஹல்லேலூயா. ராஜபுதர் வந்துட்டு லாஸ்ட் டூ வீக்ஸ் பேக் சைடு, 2 வீக்ஸ் பேக் என்ன ஆச்சு, எனக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுக்க ஒரு தொட்டிக்குள்ளே போனாங்க. தொட்டிக்குள்ளே போனது ஒரு 2 என்ன சொல்றது, கிட்னி என்ன ஃபெயிலர், டயாலிசிஸ் பண்ணுறாங்களே, கிட்னி ஃபெயிலர், 2 கிட்னி ஃபெயிலர் ஆகிட்டு இருக்கு. 2 கிட்னி ஃபெயிலர் ஆன ஒரு சகோதரி அந்த ஞானஸ்தானத்தை பற்றி நான் சொல்கிறேன். ஞானஸ்தானத்திற்கு எவ்வளோ வல்லமை இருக்குன்னு நான் சொல்கிறேன். பிசாசு விடாது. யார் இங்கே ஞானஸ்தானம் எடுக்கலையா, சீக்கிரம் ஞானஸ்தானம் எடுங்கள். ஆமென், ஹல்லேலூயா. ஆனால் பிசாசு விடாது. என்ன தெரியுமா, அந்த அம்மா போயிட்டு அந்த காலை வைக்கிறாங்களே தண்ணியில் வச்சிருந்து ராஜபுதர் பார்த்துன்னு இருக்கிறாங்களே, இப்படியே பார்க்குறாங்களா, அம்மா வாங்கன்ட்டு. அப்படியே அந்த அம்மா ஒரு மாதிரி கத்துதா,
ஒரு மாதிரி பண்ணுதா. என்ன ராஜபுதருக்கு என்னன்னா, அந்த தண்ணியில கால் வைக்கிறாங்களே, கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆயிருக்கல, அதான் அந்த தண்ணி ஒத்து வரலையோ என்னவோ அண்ட் ராஜபுதர் மைண்ட்ல இருக்கா. ஆனா பார்க்கும்போது அந்த அம்மா திருப்பி வருதா, திருப்பி என்னவோ ஐயோயோ 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 அந்த கத்துதா, அப்படியே பேசுதா, அப்படியே பேசி என்னன்னா அப்படியே பேசி ராஜபுதரை பார்த்து முறிச்சு, ஏய் என்னோட இது எனக்கு சொந்தம், இதை விட்டுடுன்னு சொல்லுத பிசாசு. என்னவா இது டைரக்டா அப்படியே இதை விட்டுடு, இல்லைன்னா நான் உன்னை விட மாட்டேன். டைரக்டா அப்படியே பேச, பொல்லாத பிசாசு போய் நீர் இங்கத்துலேருந்து ராஜபுதர் சொன்னாங்களா. அப்புறமா இறங்கி வந்து அந்த அம்மா இறங்கி வந்து அப்படியே ஒப்பு கொடுக்குறப்போ ஞானஸ்தானத்திலேருந்து இப்படி எடுத்து இந்த ராஜபுதரை பார்த்து, ஐயா எங்கே போய் நீங்கள் இவ்வளோ நேரம் என்னை விட்டுட்டு, என்னவா இவ்வளோ நேரம் என்னை விட்டுட்டு எங்கே ஐயோ அம்மா நான் இங்கே தானே இருக்கிறேன், ஹல்லேலூயா, நான் இங்கே தான் இருக்கிறேன், என்னை விட்டுட்டு எங்கே போயிட்டீங்க ராஜபுதர் நீங்கள்? நான் எங்கேயும் போகலம்மா. என்னம்மா ஆச்சு? ஐயோ கரப்பா வந்து அநேக ஆவிகள் வந்து என்னை அடிச்சிச்சு, போவாதே, போறியா, என்னை விட்டு போறியான்னு அடிச்சாங்களா, ஜோரா அடிச்சாங்களா, நோவா, இங்கெல்லாம் நோவு, பெயின். அப்படியே ஞானஸ்தானம் எடுக்க போகும்போது ரொம்ப பெயினா. அப்புறமா அப்படியே ஞானஸ்தான தொட்டிக்குள்ளே நான் இறங்கிட்டேன் ராஜபுதர். ஞானஸ்தான தொட்டிக்குள்ள இறங்கிந்து ஞானஸ்தானம் நீங்க கொடுத்து இப்படி ஏஞ்சிந்து வெள்ளையா இருக்கிற ஒரு அங்கியை தொட்டு கொண்டு என்னை வந்து சந்தித்தார். ஹல்லேலூயா. வெள்ளையான ஒரு அங்கியை தொட்டு என்னை சந்தித்தார் ராஜபுதர். அப்போதான் எனக்கு தைரியம் வந்துடுச்சு. உந்த நாமம் அறிந்த என்னை, ஹல்லேலூயா, உம்மில் வாஞ்சை கொண்ட என்னை விடுவித்து உயர்த்தியே மகிழ்ந்திடுவே. எவ்வளோ தெரியுமா? நீங்க ஞானஸ்தானம் சும்மா நினைச்சிருக்கிறீங்களா சகோதரா சகோதரி? இல்ல. அந்த பரலோகத்தில் பெரிய கொண்டாட்டம். இங்க யாராவது ஒரு ஆத்மா ஹல்லேலூயா பாவத்தை விட்டு மனம் திரும்பினால் போதும், அந்த பரலோகத்தில் பெரிய பார்ட்டி. ஹல்லேலூயா. ஒரு ஆத்மாக்காக எல்லாரும் கண்களை மூடி ஆண்டவரே உம்மில் வாஞ்சையா இருக்கிற ஏசப்பா, ஆண்டவரே உங்களுக்கு தெரியும்ப்பா, என்னோட இருதயத்தை ஆராய்ந்து பாருங்கப்பா, நான் உம்மில் வாஞ்சையா இருக்கிறேன், அதற்காக தான் இந்த ஆராதனைக்கு ஓடி வந்திருக்கிறேன் அல்லவா. சகோதரி, தெரியும் ஆண்டவருக்கு உன் பத்தி தெரியும். பிசாசு என்னென்னவோ சொல்லி கொடுக்கல உன் காதல, நீ என்ன பர்ஃபெக்டா, நீ சொல்லு, என்னை பர்ஃபெக்ட் பண்ணுகிற என் தேவன் என் கூட இருக்கிறார், நீ சொல்லு அதுக்கு பிசாசுக்கு, நீ என்ன பரிசுத்தமானா, என்னை பரிசுத்தமாக்குகிற தேவன் என் கூட இருக்கிறாருன்னு சொல்லு. அது மாத்திரமல்ல, இன்னும் ஜோரா சொல்லு, அவங்க என்னோட அப்பா. ஹல்லேலூயா. என்னை தேடி வந்த என் அப்பா ஏசப்பா. அவங்கள நான் அப்பப்போ அம்மான்னு கூட கூப்பிடுவேன், அப்பப்போ அப்பான்னு கூட கூப்பிடுவேன். ஹல்லேலூயா. தெரியுமா, என்னை தேடி வந்தான், என்னை உருவாக்கினார், என்னை உண்டாக்கினவர். ஹல்லேலூயா. இப்போ சொல்லலாமா, உம்மை அப்பான்னு கூப்பிடத்தான் ஆசை, உம்மை அப்பான்னு கூப்பிடவா, உம்மை அம்மான்னு கூப்பிடத்தான் ஆசை, உம்மை அம்மான்னு கூப்பிடவா. எல்லாரும் வாய்களை திறந்து, உம்மை அப்பான்னு கூப்பிடத்தான் ஆசை, உம்மை அப்பான்னு கூப்பிடவா, உம்மை அம்மான்னு கூப்பிடத்தான் ஆசை, உம்மை அம்மான்னு கூப்பிடவா. திருமாண்டவர கருவில் என்னை கருமந்ததை பார்த்தா அம்மான்னு சொல்லணும், தோளில் என்னை சுமந்ததை பார்த்தா அப்பான்னு சொல்லணும். சொல்லுங்க ஆண்டவரை பார்த்து, கருவில் என்னை சுமந்ததை பார்த்தா அம்மான்னு சொல்லணும், தோளில் என்னை சுமந்ததை பார்த்தா அப்பான்னு சொல்லணும். என்னை கொஞ்சுவது பார்த்தா உம்மை அம்மான்னு சொல்லணும், என்னை ஆற்றுவதும் தேற்றுவது பார்த்தா
உம்மை அப்பான்னு சொல்லணும். சொல்லுங்க ஆசையா. என்னை கெஞ்சுவதும் கொஞ்சுவதும் பார்த்தா உம்மை அம்மான்னு சொல்லணும். என்னை ஆற்றுவதும் தேற்றுவதை பார்த்தா உம்மை அப்பான்னு சொல்லணும். சொல்லுங்க வாய் திறந்து. உம்மை அப்பான்னு கூப்பிடுவேன், உம்மை அம்மான்னு கூப்பிடுவேன், உம்மை அப்பான்னு கூப்பிடுவேன், உம்மை அம்மான்னு கூப்பிடுவேன், உம்மை அப்பான்னு கூப்பிடத்தான் ஆசை, உம்மை அப்பான்னு கூப்பிடவா, உம்மை அம்மான்னு கூப்பிடத்தான் ஆசை, உம்மை அம்மான்னு கூப்பிடவா. கண்ணீரை துடைக்காதை பார்த்தா அம்மான்னு சொல்லணும். என் விண்ணப்பத்தை கேட்பதை பார்த்தா அம்மான்னு சொல்லணும். ஆமாண்டவரே, என் கண்ணீரை துடைக்காதை பார்த்தா அம்மான்னு சொல்லணும். என் விண்ணப்பத்தை கேட்பதை பார்த்தா அப்பான்னு சொல்லணும். என்னை ஏந்துவதும் தாங்குவதும் பார்த்தா உம்மை அம்மான்னு சொல்லணும். உங்க இருக்கத்தை ஊருக்கத்தை பார்த்தா உம்மை அப்பான்னு சொல்லணும். என்னை ஏந்துவதும் தாங்குவதும் பார்த்தா உம்மை அம்மான்னு சொல்லணும். இருக்கத்தை உருக்கத்தை பார்த்தா உம்மை அப்பான்னு சொல்லணும். எல்லாரும் சேர்ந்து உம்மை அப்பான்னு கூப்பிடுவேன், உம்மை அம்மான்னு கூப்பிடுவேன், உம்மை அப்பான்னு கூப்பிடுவேன், உம்மை அம்மான்னு கூப்பிடுவேன், உம்மை அப்பான்னு கூப்பிடத்தான் ஆசை, உம்மை அப்பான்னு கூப்பிடவா. ஏசப்பா, உம்மை அம்மான்னு கூப்பிடத்தான் ஆசை, உம்மை அம்மான்னு கூப்பிடவா. ஆண்டவரே, எனக்கு அப்பாவும் நீங்கதான், என் அம்மாவும் நீங்கதான், என் சொந்தமும் நீங்கதான், என் பந்தமும் நீங்கதான், நான் நம்பியிருக்கிற தேவனும் நீங்கதான், என் எஜமானனும் நீங்கதான், எனக்கு எல்லாமே நீங்கதான். என் ஆண்டவரே, உம்மை அப்பான்னு கூப்பிட எனக்கு உரிமை உண்டல்லவாப்பா. உம்மை அம்மா என்று உங்களை ஆண்டவரை கட்டி பிடிக்கவும் எனக்கு உரிமை இல்லை இருக்கல்லவோ ஏசப்பா. அது போதும் ஆண்டவரே. எனக்கு அப்பாவும் அம்மாவும் இருக்கிறீர், அம்மாவா இருக்கிறீர். நன்றி ஏசப்பா, நன்றி ஏசப்பா. என்னை கொஞ்சிறீரே, என்னை கெஞ்சிறீரே, அதெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு அப்பா, உங்க போல யாரும் இல்லை ஆண்டவரே, உம்மை போல யாரும் இல்லை ஆண்டவரே. நான் வழி மாறும் போதும் அந்த வழியே இல்லை, இந்த வழி இல்லை என் செல்லமே, இப்படி வா என்று சொல்லி உங்க வழியை காட்டுகிற நல்ல எனக்கு தகப்பன் நீர் இருக்கிறீங்க ஆண்டவரே. பரிசுத்தம் என்னை விட்டு போகும்போது இல்லை 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 வா வா நான் உன்னை பரிசுத்தமாக்குறேன் வா என்று அழைத்து அழைத்து உன்னை பரிசுத்தமாக்குகிற நல்ல ஒரு தகப்பன், நல்ல ஒரு தகப்பன். அந்த இரத்தத்தினால மாத்திரமே பரிசுத்தமாக்க முடியும். அந்த இரத்தத்தினாண்ட எப்போ ஓடி வந்துடு, எப்போ ஓடி வந்துடு. ஒரு நிமிஷம் அப்படி இப்படி தழுந்து தடந்து தடந்து நீ போகலாம், ஆனாலும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ, அப்பா கிட்ட ஓடிடுறேனா, அங்கதான் எனக்கு ஆறுதல், அங்கதான் எனக்கு ஆதாரம், அவங்க தான் உனக்கு ஆதாரம். சகோதரா சகோதரி, நீ யாரையும் நம்பி இல்லை, ஏசப்பாவை நம்பி இருக்கிற.
அவங்க உன்னை உயர்த்துவார், உன்னை தப்புவிப்பார், உன்னை நடத்துவார். உன் குடும்பத்தையும் அவங்களுக்கு நடத்த தெரியும். எப்போ பிரதர்ன்னு கேட்குறீங்களா? நீ அவங்க சமூகத்திற்கு வந்து வேண்டிக் கொண்டே இரு. அந்நாளுக்கு செய்த என் தேவன் உனக்கும் செய்வார். அந்நாளுக்கு செய்த தேவன் உனக்கும் செய்வார். நீ வெட்கப்பட்டு போக மாட்டாய், நீ வெட்கப்பட்டு போக மாட்டாய். யாக்கோபை ஆசீர்வதித்த தேவன் உன்னையும் ஆசீர்வதிப்பார், உன்னையும் ஆசீர்வதிப்பார். இஸ்ரவேல் என்று எண்ணப்படுவாய். ஆமென், ஹல்லேலூயா. அவர் நம்பினோர் ஒருபோதும் வெட்கப்பட்டு போனதே இல்லை. சகோதரா சகோதரி, இந்த பூமியில் ஆகட்டும் அந்த பரத்தில் ஆகட்டும் உனக்கு ஒரு ஸ்தானம் உண்டு, உனக்கு ஒரு ஸ்தானம் உண்டு. அந்த ஸ்தானத்தில் உன்னை நடத்துவார், உயர்த்துவார், உன்னை தப்பி வைப்பார், உன்னை பரிசுத்தப்படுத்துவார். அவங்க கையில் நீ உன்னை ஒப்பு கொடுக்கணும், அவ்வளோதான். உன் வேலை என்ன? ஆண்டவரோட பாதத்தில் உன்னை ஒப்பு கொடுக்கணும். ஒப்பு கொடுத்துடு, ஒவ்வொரு நாளும் ஒப்பு கொடுத்துடு. ஆமாம், அந்த பலிப்பீடத்தினண்டே போய் ஒப்பு கொடுத்துடு. எங்கே பிரதர் அந்த பலிப்பீடம்? நீ முட்டிக்கால் போடுற இல்லை, அதுதான் உன் பலிப்பீடம். பலிப்பீடத்தை நீ தான் ஆயத்தப்படுத்தணும். எப்படி பிரதர் ஆயத்தப்படுத்தணும்? ஸ்தோத்திரத்தினாலும் துதியினாலும் ஆயத்தப்படுத்து. உன் ஸ்தோத்திர சிங்காசனத்தினால் உன்னோட நீ ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறாய் அல்லவா? அந்த ஸ்தோத்திர சிங்காசனத்தில் வந்து அமர்ந்து கொண்டிருக்கிற தேவனே தேவன். எப்போ ஸ்தோத்திரம் சொல்லிக்கொண்டே இரு, அதுதான் உங்களுக்கு சிங்காசனமாய் மாறிடும். இங்கே வந்திருக்கிற அனைவரும் ஆசீர்வதிங்கப்பா, பலப்படுத்துவீராக ஆண்டவரே, வழிநடத்துவீராக ஆண்டவரே. பேச போகிற மகனையும் மூடி மறைத்து கொண்டு பேசுவீராக. எல்லாம் துதி கன மகிமை ஒருவருக்கே செலுத்தி இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபம் நல்ல பிதாவே, ஆமென் சொல்லுங்க எல்லாரும் ஜோர். ஆமென், ஆமென். எல்லாரும் கரங்களை தட்டி, ஏசப்பாக கரங்களை தட்டி, ஜோர கரங்களை